नमो नमः सर्वेभ्यः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वे बाळकोनुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विषय संस्कृत पाठ 12 जेનું नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन एटले के हेम शब्दनो अर्थ थशे हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्यए जे शब्दोनी उपासना करी छे ए शब्दोनी उपासनाने अनुलक्षीने आ पाठनुं वर्णन करवामां आवेलुं छे। આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા કવિઓ છે, ઘણા બધા લેખકો છે, તો કવિ અને લેખકોને શબ્દોના ઉપાસક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ફરી વખત કહું છું, શબ્દોના ઉપાસક તરીકે કવિ અને લેખકોને ગણવામાં માનવામાં આવે છે। આપણી પાસે જેટલા શબ્દો ન હોય એટલા વધારે શબ્દોની एक खजानो वधारे शब्दों एक खजानो कवि अने लेखकों पासे होय अने त्यारे ज कवि अने लेखक बनी शके। कालिदास छे, भर्तृहरि छे, बाणभट्ट छे, आवा अनेक कविओ जे एवा कविओनी श्रेणीमां एवा कविओनी गणनामां हेमचंद्राचार्य आवी जाय छे। हेमचंद्राचार्य पोते मूळ कहीए ने तो जैन साधु छे अने जैन साधु में होवा छतां जैन धर्म में होय छे, जैन धर्मनुं तेओ पालन करता होय छे अने एक उत्तम विद्वान तरीके आपणा गुजरात में ते उभरी आवे छे। आवा श्री हेमचंद्राचार्यनो आपणे परिचय प्राप्त करवानो छे। तो जोईए सौप्रथम पहेला कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। कलियुग में जो आखा पाठनु जो जे शीर्षक है ने बहु मस्त है। कलिकाल सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सर्वज्ञ कोने कही शकाय? जेनी पासे सर्व एटले बधु, ज्ञ एटले के जाणे छे, जे बधु जाणे छे एने आपणे नाम आपीए छीए सर्वज्ञ। सर्वज्ञ आ शब्दनो समास तत्पुरुष समास बने, उपपद तत्पुरुष समास। सर्वज्ञ शब्दनो जे समास छे ए उपपद तत्पुरुष समास बने सर्वज्ञ। जोईए आखा जे शीर्षक छे शीर्षकनुं आपणे हेडिंग छे, हेडिंगनुं आपणे व्यवस्थित आपणे अर्थ करीए तो शुं थाय? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। कलियुगमां कलियुगना समयमां सर्वज्ञ एटले के बधुं ज जाणनार एवा हेमचंद्राचार्य। जो केवुं सरस मजानुं शीर्षक छे के कलियुगना समयमां सर्वज्ञ एटले के बधुं जाणनार हेमचंद्राचार्य छे। तो हवे पाठनुं आपणे ध्यान आपीए। कोण छे हेमचंद्राचार्य? हेमचंद्राचार्यनो जन्म क्यां थयो छे? हेमचंद्राचार्यनो जन्म समय शुं नाम हतुं? कोनी पासेथी दीक्षा ले छे? दीक्षा लीधा पछी शुं नाम बने छे? आ संपूर्ण वात, संपूर्ण कथन आपणे पाठनी प्रस्तावनामां मळी जशे। जोईए आपणे ध्यान आपीए। गुजरातना सांस्कृतिक इतिहासमां कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्यनुं नाम सुप्रसिद्ध है। जो सांस्कृतिक इतिहास में सांस्कृतिक एटले के आपणुं जे सांस्कृतिक इतिहास है ए इतिहासनी अंदर एक हेमचंद्राचार्यनुं नाम सुप्रसिद्ध है। कारण के सांस्कृतिक इतिहास में इतिहास शब्द खास समाजनी अंदर समाजनो शब्द है जे आपणुं छे, जे आपणुं भूतकाळ छे ए आपणुं इतिहास है। नरसिंह मेहता पहला पण हेमचंद्राचार्य थई गयेला छे। जो आवशे गुजरातना सांस्कृतिक इतिहास में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्यनुं नाम सुप्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1145 कार्तिकी पूर्णिमाना दिवसे, याद राखजो बाळको, कया दिवसे? कार्तिकी पूर्णिमाना दिवसे, कार्तक महीनानी पूनमना दिवसे अमदावाद जिल्लाना धंधुका गामे तेमनो जन्म थयेलो। हेमचंद्राचार्यनो जन्म कया गामे? अमदावाद जिल्लाना धंधुका गामे। धोळका अने धंधुका बे बाजू बाजूमां गाम छे એટલે એમાં ધોળકા અને ધોળકા નામ સાંભળ્યું હોય। ધોળકાસર में अत्यारे सरकार बहुत मोटी इंडस्ट्री स्थापवा जई रही है, मोटा मोटा प्लांट नाखवा जई रही है। धोळका अने एनी बाजुमां छे धंधुका।
અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા ગામે તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમનું નામ ચંગદેવ રાખવામાં આવ્યું. જ્યારે જૈનમાં ત્યારે જન્મ થયા પછી એમના માતા પિતા એક નામ આપ્યું. શું નામ રાખ્યું એમનું? ચંગદેવ. યાદ રાખજો, ચંગદેવ અથવા તો ચાંગદેવ બે સેમ. આમ ટૂંકમાં અમુક જગ્યાએ અમુક પુસ્તકોમાં ચાંગદેવ લખ્યું છે અને અમુક પુસ્તકમાં ચંગદેવ, પણ આપણે અહીંયા યાદ રાખવાનું ચંગદેવ, કારણ ગુજરાત સરકારની ટેક્સ્ટ બુકમાં ચંગદેવ નામ છે. એટલે પેપરમાં પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ જાય કે હેમચંદ્રાચાર્યનું બાળપણનું નામ જણાવો. શું નામ આવશે? ચંગદેવ. હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ કયા ગામે? અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા ગામે. આ ચંગદેવે માત્ર 8 વર્ષની વયે એટલે ઉંમરે ખંભાત મુકામે ખંભાતમાં દેવચંદ્ર સુરીજી મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લીધેલી. જો માત્ર ને માત્ર 8 વર્ષની ઉંમરે સાધુ થઈ ગયા હતા. જૈન સાધુની દીક્ષા હેમચંદ્રાચાર્યને કઈ ઉંમરે લીધી, પ્રાપ્ત કરી? 8 વર્ષની ઉંમરે. હેમચંદ્રાચાર્યના ગુરુનું નામ શું છે? દેવચંદ્ર સુરીજી. શું નામ છે? દેવચંદ્ર સુરીજી. પછી તેઓ સોમચંદ્ર નામે જાણીતા થયા. ઓલું કે ને કે જ્યારે ઓલું સાધુઓનું એક એવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ સાધુ દીક્ષા લે તો દીક્ષા લીધા પછી એવું કહેવાય છે કે એ સાધુનો પુનર્જન્મ થયો, એ સાધુનો બીજો જન્મ થયો. એટલે હેમચંદ્રાચાર્ય પોતાના ગુરુ પાસેથી જ્યારે દીક્ષા લે છે ત્યારે એના જે ગુરુ છે, ગુરુ હેમચંદ્રાચાર્યને એટલે કે ચંગદેવ નામના બાળકને એક નામ આપે છે. અને નામ છે, શું નામ આપે છે? સોમચંદ્ર. પેપરમાં આ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય. હેમચંદ્રાચાર્યના ગુરુનું નામ શું છે? દેવચંદ્ર સુરીજી. હેમચંદ્રાચાર્યના ગુરુએ દીક્ષા આપ્યા પછી શું નામ આપ્યું? સોમચંદ્ર. તે પછી માત્ર 21 વર્ષની વયે તેમણે સૂરીપદ પ્રાપ્ત કર્યું. 21 વર્ષની વયે સૂરીપદ. સૂરીપદ એટલે શું? કે જેની પાસે સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એવા સાધુઓને જૈન ધર્મમાં એક પદ આપવામાં આવે. એ પદને સૂરીપદ કહેવાય. યાદ રાખજો, જેની પાસે સંપૂર્ણ તત્વજ્ઞાન હોય, દાર્શનિક જ્ઞાન હોય, પુરાણોનું જ્ઞાન હોય, એવા જ્ઞાનથી સભર સાધુને, જૈન ધર્મના સાધુને એક પદ આપવામાં આવે. એ પદને સૂરીપદ કહેવામાં આવે છે. કેટલા વર્ષની વયે સૂરીપદ પ્રાપ્ત કર્યું? 21 વર્ષની ઉંમરે. અને હેમચંદ્ર સુરીના નામે તેઓ ઓળખાવા લાગ્યા. 21 વર્ષની ઉંમર પછી શું નામ, કયા નામથી ઓળખાવા લાગ્યા? હેમચંદ્ર સુરી નામે ઓળખાવા લાગ્યા. તેમના જમાનામાં ઉપલબ્ધ બધી જ વિદ્યા શાખાઓનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો. તેમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરીને સ્વરચિત કૃતિઓની જુદી જુદી વિદ્યા શાખાઓમાં પોતાનું પ્રદાન પણ નોંધાવ્યું. આમ જ્ઞાનની વિશાળ સમૃદ્ધિને કારણે તેમને કલિકાલ સર્વજ્ઞનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. શેનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું? કલિકાલ સર્વજ્ઞનું. હવે પ્રસ્તાવનામાંથી પ્રશ્ન પૂછાય તો કેવા પ્રશ્ન પૂછાય? હેમચંદ્રાચાર્યનું જન્મ થયા પછી માતા પિતાએ શું નામ રાખ્યું? કલિકાલ સર્વજ્ઞ, ચંગદેવ. આ હેમચંદ્રાચાર્યનો જ્યારે કેટલા વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા પ્રાપ્ત કરે છે? 8 વર્ષની ઉંમરે. ગુરુનું નામ શું છે? દેવચંદ્ર સુરી. દીક્ષા લીધા પછી શું નામ આપવામાં આવ્યું? શું નામ રાખવામાં આવ્યું? સોમચંદ્ર. કેટલા વર્ષની વયે સૂરીપદ પ્રાપ્ત કરે? 21 વર્ષ. સૂરીપદ પ્રાપ્ત થયા પછી શું નામ આપવામાં આવે છે? હેમચંદ્ર સુરી. અને જ્ઞાનની વિશાળ સમૃદ્ધિને કારણે કલિકાલ સર્વજ્ઞનું બિરુદ પ્રાપ્ત કરેલું છે. પેપરમાં એમ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય, કલિકાલ સર્વજ્ઞનું બિરુદ કયા કવિએ પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો શું જવાબ આવશે? હેમચંદ્રાચાર્ય. સિદ્ધરાજ જયસિંહ માળવાના રાજા ભોજ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી પુષ્કળ ધન તથા તેમનો સમૃદ્ધ ગ્રંથાકાર પોતાની સાથે લઈને અણહિરપુર પાટણ આવ્યા. ત્યારે તેમને આવકારવા વિદ્વાનોનું એક વૃંદ પણ સામેલ હતું. આ વિદ્વાનોના વૃંદના અગ્રણી હેમચંદ્ર સુરી હતા. એમ કહેવાય છે કે કીર્તિ યસ્ય સજીવતી, અર્થાત જેની કીર્તિ છે તે મૃત્યુ પામેલ હોવા છતાં પણ એ માણસ જીવતો છે. જે માણસની કીર્તિ છે એ કીર્તિના કારણે માણસ મૃત્યુ પામે તો એ માણસ જીવે છે. અને એ કીર્તિ છે એ લક્ષ્મીથી પ્રાપ્ત થાય, વિદ્યાથી પ્રાપ્ત થાય.
લક્ષ્મીથી તો પ્રાપ્ત થાય જ, પણ વિદ્યાથી પણ કીર્તિ માણસની પ્રાપ્ત થાય. માણસને કીર્તિ છે એ વિદ્યાથી પ્રાપ્ત થાય અને લક્ષ્મીથી પ્રાપ્ત થાય. અત્યંત ધનવાન માણસ હોય ને, એ ધનવાન રહેલો માણસ બીજાઓના દુઃખોને દૂર કરે, સમાજમાં દાન પૂર્ણ કરે, તો એ માણસની કીર્તિ છે. પછી જે વ્યક્તિ ઉત્તમ જ્ઞાની છે અને પોતાના જ્ઞાનના કારણે સમાજમાં જ્ઞાન પીરસે છે, તો એ માણસ પણ જીવિત છે. એ માણસ મૃત્યુ પામે તેમ પછી પણ એ માણસ જીવતો રહે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે કાલિદાસ છે, તો કાલિદાસ પાસે અખૂટ જ્ઞાન હતું, અત્યંત મોટા મોટા પુસ્તકોની રચના કરી, જેને ત્રણ તો મહાકાવ્યની રચના કરી. 7 મહાકાવ્યો છે. 7 મહાકાવ્યોમાં 3 મહાકાવ્ય તો ખાલી માત્ર કાલિદાસે રચના કરી. તો એ કાલિદાસ છે એ મૃત્યુ પામેલ હોવા છતાં પણ અત્યારે જો કેટલા વર્ષ પહેલાં કાલિદાસ મૃત્યુ પામ્યા, તેમ છતાં પણ આપણે એ કાલિદાસને યાદ કરીએ છીએ. મહાત્મા ગાંધી કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, તેમ છતાં પણ આપણે યાદ રાખીએ છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદ, વિદ્યા હતી, જ્ઞાન હતું, એટલા માટે હજી પણ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. હજી પણ દરેક જનમાનસમાં એ રહેલા છે. તો એટલે અહીંયા આ પાઠની એટલે જ વાત કરી છે કે વિદ્યાધનમ સર્વધનમ પ્રધાનમ. આ પાઠમાં એ જ કીધું છે કે કીર્તિ યસ્ય સજીવત. પણ કીર્તિ કેમ પ્રાપ્ત થાય? કે જ્યારે માણસ પાસે ઉત્તમ વિદ્યા હોય ત્યારે. કીર્તિ યસ્ય સજીવતી એટલે જેની કીર્તિ છે તે મૃત્યુ પામેલ હોવા છતાં જીવતો હોય છે. આવી કીર્તિ લક્ષ્મીથી નહીં પરંતુ સરસ્વતીથી થતી હોય છે. તે જાણી ચૂકેલા રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે હેમચંદ્રાચાર્યને વિવિધ સાહિત્ય રચવાની પ્રાર્થના કરી. વિશેષ આગ્રહ કરીને તેમની પાસે સંસ્કૃત વ્યાકરણનો એક અદ્ભુત ગ્રંથ તૈયાર કરાવ્યો. આ ગ્રંથ સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રસ્તુત પાઠ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. અહીં એ તથ્યને ઉજાગર કરવાનો ઉપક્રમ રખાયો છે કે પોતાની કીર્તિ જાળવી રાખવાની ઈચ્છા ધરાવતા પ્રત્યેક માણસે સાહિત્યની ઉપાસના કરવા જેવી છે. કે જે માણસને ઈચ્છા હોય કે મારે નામ કમાવવું છે આ જગતમાં, આ દુનિયામાં, તો એ વ્યક્તિ સાહિત્યની ઉપાસના કરી શકે. તો હવે પાઠમાં ધ્યાન આપીએ. વિક્રમસ્ય દ્વાદશ્યામ શતાબ્દ્યામ સિદ્ધરાજ જયસિંહ માલવ વિજયમ કૃતવાન. વિક્રમસ્ય એટલે કે વિક્રમની, દ્વાદશ્યામ એટલે કે 12મી, શતાબ્દ્યામ એટલે કે સદીમાં, સિદ્ધરાજ એટલે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ. સિદ્ધરાજ જયસિંહ. જો સિદ્ધરાજ જયસિંહ, જયસિંહ એનું નામ છે, જ્યારે એનું જે ઉપનામ છે એ સિદ્ધરાજ છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહ માલવ વિજયમ કૃતવાન, માળવા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. સિદ્ધરાજ જયસિંહે શેના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો? માળવા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. હવે કૃતવાન શબ્દનો કૃદંત છે કર્તરી. કૃતવાન શબ્દનો કૃદંત શું છે? કર્તરી ભૂત કૃદંત. કર્તરી ભૂત કૃદંતનો પ્રત્યય છે ક્વત, પછી વત અને વાન. કર્તરી ભૂત કૃદંતનો પ્રત્યય છે ક્વત, વત અને વાન. કર્તરી ભૂત કૃદંતનો પ્રત્યય છે ક્વત, વત, વાન. જો અહીંયા કયો કૃદંત છે? અહીંયા કર્તરીભૂત કૃદંત અને એનો કયો પ્રત્યય છે? ક્વત, વત, વાનમાંથી કયો પ્રત્યય આપવામાં આવેલો છે? વાન. હવે વાન, વતી અને વત 3 પ્રત્યય પણ લાગે. વાન, વતી અને વત કઈ રીતે લાગે? તો કે પુલ્લિંગ શબ્દ હોય. સાંભળજો, જ્યારે કર્તા પુલ્લિંગ હોય અને એ પુલ્લિંગ કર્તાની ક્રિયા દર્શાવવાની હોય ત્યારે વાન લાગે પ્રત્યય. વાન. જો કૃતવાન, જયસિંહ છે એ પુલ્લિંગ છે, એટલે જો પાછળ કયો પ્રત્યય લાગ્યો? એના ક્રિયાપદમાં કયો પ્રત્યય લાગ્યો? વાન. એ જ રીતે શબ્દ છે વતી. વતી શબ્દ ક્યારે લાગે? વાન, વતી અને વત. વતી શબ્દ જ્યારે સ્ત્રીલિંગ કરતા હોય ત્યારે વતી, ત્યારે એ સ્ત્રીલિંગ કરતાના ક્રિયાપદમાં વતી શબ્દ મુકાય. ગુણવતી કન્યા પ્રસ્થ પરિમિતેન ધાન્યેન વિવિધ વ્યંજનાની રચિતવતી. વિવિધ વ્યંજનાની રચિતવતી. ગુણવતી કન્યા, તો કરતા છે ગુણવતી કન્યા. કન્યા સ્ત્રીલિંગ છે. તો જ્યારે કરતા જે પુલ્લિંગ હોય, જો કરતા પુલ્લિંગ હોય તો વાન પ્રત્યય લાગે, કરતા સ્ત્રીલિંગ હોય તો વતી લાગે, કરતા નપુંસક લિંગ હોય
તો વત પ્રત્યય લાગે. યાદ રાખવાનું છે બાળકો, આ પાઠમાં કર્તરી ભૂતકૃદનના પ્રત્યયો વારંવાર આવશે. જોઈએ, વિક્રમસ્ય દ્વાદશ્યામ શતાબ્દ્યામ સિદ્ધરાજ માલવ વિજયમ કૃતવાન. વિક્રમની 12મી સદીમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહે માળવા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. દ્વાદશ્યામ શબ્દ છે એ વિશેષણ છે. એ વિશેષણ છે. કોનું વિશેષણ છે? સદીનું. શતાબ્દ્યામ, સદીમાં. યાદ રાખજો, આગળ ધ્યાન આપીએ. વિજયાંતરમ સિદ્ધરાજ જયસિંહ નૃપતે યશોવર્મણ સર્વધનમ ગૃહીત્વા અણહિલપુરમ પ્રત્યાગતવાન. વિજયાંતરમ, વિજય પછી જયસિંહે નૃપતે એટલે કે રાજા યશોવર્માનું સર્વધનમ ગૃહીત્વા બધું ધન ગૃહીત્વા લઈને અણહિલપુર પ્રત્યાગતવાન પાછો ફર્યો. વિજય બાદ જયસિંહ રાજા યશોવર્માનું સર્વધનમ ગૃહીત્વા બધું ધન લઈને અણહિલપુરમ પ્રત્યાગતવાન અણહિલપુર પાછો ફર્યો. વિજય પછી જયસિંહે રાજા યશોવર્માનું સર્વધનમ ગૃહીત્વા બધું ધન લઈને અણહિલપુરમ પ્રત્યાગતવાન પાછો ફર્યો. હવે જો બાળકો, અહીંયા ગૃહીત્વા શબ્દ છે તો ગૃહીત્વા શબ્દનો કૃદંત ગૃહીત્વા ત્વાયત્ય સંબંધક ભૂત કૃદંત છે. પ્રત્યાગતવાન, તો પ્રત્યાગતવાન શબ્દનો કૃદંત શું છે? પ્રત્યાગતવાન, હમણાં કૃતવાન શબ્દ આવ્યો તો કયો કૃદંત હતો? કૃતવાન શબ્દ હતો તો કયો કૃદંત હતો? કર્તરીભૂત કૃદંત. તો પ્રત્યાગતવાન શબ્દનો કૃદંત કયો બનશે? પણ કર્તરીભૂત કૃદંત બનશે. યાદ રાખજો, પ્રત્યાગતવાન શબ્દનો કૃદંત પણ કર્તરીભૂત કૃદંત બનશે. આગળ જોઈએ, ગ્રંથાગારે ધનેન સહ તત્રત્ય ગ્રંથાગારો અપી તસ્ય હસ્તગતો જાતઃ. ધનેન સહ, ધન સાથે, તત્રત્ય ત્યાંનો, ત્યાંનો ગ્રંથાગારો ગ્રંથભંડાર પ્લસ અપી ગ્રંથાગારો અપી ગ્રંથ ભંડાર પણ તસ્ય એટલે કે તેના હસ્તગતો જાત હાથમાં આવ્યો. ધન તો એને લીધું જ. રાજા યશોવર્મા ઉપર એને વિજય મેળવવા માટે હુમલો કર્યો. અણહિલપુર ઉપર સિદ્ધરાજ જયસિંહે માળવા ઉપર વિજય મેળવવા માટે હુમલો તો કર્યો, તે માળવાના રાજાને હરાવ્યો પણ ખરા, એનું ધન પણ લીધું, પણ ધનેન સહ, ધન સાથે, તત્રત્ય ત્યાંનો, ગ્રંથાગારોપી ગ્રંથ ભંડાર પણ તસ્ય હસ્તગતો જાતઃ તેના હાથમાં આવ્યો. અસ્મિન ગ્રંથાગારે બહવો અનુપમાઃ ગ્રંથા આસન. અસ્મિન ગ્રંથાગારે, આ ગ્રંથ ભંડારમાં, બહવો ઘણા બધા, અનુપમાઃ અન પ્લસ ઉપમા. અનુપમા શબ્દનો અર્થ શું થશે? કે જેની ઉપમા ન આપી શકાય, જે એટલું સુંદર છે, જે એટલું સારું છે કે જેની ઉપમા જ ન આપી શકાય, તો એવા શબ્દને અનુપમ શબ્દ લખાય. એવા શબ્દને અનુપમ શબ્દની ઉપમા અપાઈ નામ આપવામાં આવે. અસ્મિન ગ્રંથા, જો માળવાના જેટલા રાજાઓ થઈ ગયા, માળવાનું જે સ્થાપન, રાજાઓનું જે સ્થાપન છે ને, ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, એ ગુપ્ત સામ્રાજ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માળવાના રાજાઓ બધા ગુપ્ત વંશના શાસકો હતા. ઇતિહાસમાં તમે ભણ્યા હોય તો તમને ખબર હોય તો માળવાનું જે સ્થાપના છે એ શ્રીગુપ્ત નામના રાજાએ કરેલી. શ્રીગુપ્ત નામના રાજાએ માળવાની સ્થાપના કરેલી. પછી ઘણા બધા એવા પ્રખર રાજાઓ આવે છે, વિક્રમાદિત્ય, રાજા ભોજ, પછી છેલ્લો રાજા છે એ યશોવર્મા છે, ને યશોવર્માને હરાવે છે. કોણ હરાવે છે? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. અસ્મિન ગ્રંથાગારે બહવો અનુપમા ગ્રંથા આસન. અસ્મિન ગ્રંથાગારે, આ ગ્રંથ ભંડારમાં, બહવો ઘણા બધા, અનુપમા ઉત્તમ, ગ્રંથા એટલે કે ગ્રંથો, આસન એટલે કે હતા, આસન, તામ અન ભૂતકાળ, અન્ય પુરુષ એક વચન. અસ્મિન ગ્રંથાગારે, આ ગ્રંથ ભંડારમાં ઘણા ઉત્તમ, અનુપમા એટલે ઉત્તમ, ગ્રંથા એટલે કે ગ્રંથો, આસન એટલે કે હતા.
तेषु भोजेन विरचितं सरस्वतीकण्ठाभरण नाम्ना प्रसिद्धं भोजव्याकरणम् अपि एकतममासीत्। तेषु એટલે કે તેમાં ભોજેન વિરચિતમ, ભોજ દ્વારા વિરચિતમ એટલે કે રચાયેલું, વિરચિતમ રચાયેલું, સરસ્વતી કંઠાભરણ નામના, સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું, પ્રસિદ્ધમ પ્રસિદ્ધ, ભોજ વ્યાકરણમ અપી, ભોજ વ્યાકરણ પણ એકતમમ એક આસીત એટલે કે હતું. જો રાજા ભોજ એટલો ઉત્તમ અને વિદ્વાન શાસક હતો કે એ ખુદ પણ પુસ્તકોની રચના કરતો. રાજા ભોજના સમયમાં મહાકવિ કાલિદાસ થઈ ગયેલા, અને રાજા ભોજ જે રીતે અકબરના સમયમાં નવરત્નો હતા એ જ પ્રકારે એ જ રીતે રાજા ભોજના સમયમાં પણ નવરત્નો એના દરબારમાં શોભતા હતા. વરાહમિહિર જેવા ઉત્તમ ગણિતજ્ઞ, વરાહમિહિર જેવા ઉત્તમ ગણિતજ્ઞ વ્યક્તિઓ રાજા ભોજના સમયમાં રાજા ભોજના દરબારના આશ્રિત હતા. નાગાર્જુન નામના, કે જેને પારાની ભસ્મ કરી અને એની દવાનું સંશોધન કર્યું, એ નાગાર્જુન વ્યક્તિ પણ રાજા ભોજના નવરત્નોમાંના એક હતા. હજી એક વાત કરું તો ભાસ્કરાચાર્ય, કે જેને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુંદર મજાનો ગણિતનો એક ગ્રંથ લખ્યો, એ ભાસ્કરા લીલાવતી, એને એક આખો લીલાવતી ગણિત શાસ્ત્ર, અને એ ભાસ્કરાચાર્ય પણ રાજા ભોજના સમયમાં થઈ ગયેલા. એટલે રાજા ભોજ અત્યંત વિદ્વાન અને વિદ્યાપ્રિય વ્યક્તિ હતા. એટલે રાજા ભોજના સમયમાં આટલા મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા, તો રાજા ભોજ કેમ, રાજા ભોજે પણ અહીંયા પુસ્તકોની રચના કરી છે. જોઈએ, તેષુ ભોજેન વિરચિતમ સરસ્વતી કંઠાભરણ નામના પ્રસિદ્ધમ ભોજ વ્યાકરણમપી એકતમમાસી. તેમાં ભોજેન વિરચિતમ, ભોજ દ્વારા વિરચિતમ રચાયેલું, સરસ્વતી કંઠાભરણ નામના, સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણમપી, પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણ પણ એકતમમ આસીત એક હતું. એકદા સિદ્ધરાજ વિચારપથમ આરૂઢ, એકદા સિદ્ધરાજ વિચારપથમ આરૂઢ, એકવાર સિદ્ધરાજ વિચારે, આરૂઢો એટલે કે ચડ્યો, સહ અચિંતય, એકવાર સિદ્ધરાજ વિચારે ચડ્યો, સહ અચિંતય તેને વિચાર્યું, માલવ વિજયેન અહમ ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, માલવ વિજયન, માળવાના વિજયથી, અહમ એટલે કે હું, ધનસ્ય ધનનો, સ્વામિત્વમ સ્વામીપણું, માળવાના વિજયથી મેં ધનનું સ્વામીપણું, પ્રાપ્તવાન એટલે કે પ્રાપ્ત કર્યું, તસ્ય ગ્રંથાગાર અપી મયા પ્રાપ્ત, તેનો ગ્રંથ ભંડાર પણ મયા એટલે કે મને, પ્રાપ્ત એટલે કે પ્રાપ્ત થયું. માળવાના વિજયથી અહમ ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, માળવાના વિજયથી મેં ધનનું સ્વામીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રાપ્તવાન શબ્દ પાછો આવ્યો. જેમ કૃતવાન શબ્દ હતો, તો કૃતવાન શબ્દનો શું કૃદંત કયો હતો? કૃતવાન, પ્રત્યાગતવાન, કૃતવાન છે, પ્રત્યાગતવાન શબ્દ છે, તો એનો કૃદંત શું બનતો હતો? તો એનો કૃદંત બનતો હતો કર્તરીભૂત કૃદંત. એ જ રીતે અહીંયા પ્રાપ્તવાન શબ્દ છે, તો પ્રાપ્તવાન શબ્દનો પણ કૃદંત કયો બનશે? કર્તરીભૂત કૃદંત. યાદ રાખવાનું છે. હવે આગળ જોઈએ. માલવ વિજયન અહમ ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, માળવાના વિજયથી મેં ધનનું સ્વામીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. તસ્ય ગ્રંથાગાર અપી મયા પ્રાપ્ત, ત્યાંનો ગ્રંથ ભંડાર પણ મયા પ્રાપ્ત મને પ્રાપ્ત થયો. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણેન ભોજસ્ય યાદૃશી કીર્તિ વર્તતે તાદૃશી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્તા. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણ, ભોજ વ્યાકરણ દ્વારા ભોજસ્ય, ભોજની, યાદૃશી એટલે કે જેવી, કીર્તિ વર્તતે કીર્તિ છે, નામના છે, કીર્તિ શબ્દનો અર્થ થાય નામના અથવા તો યશ. ભોજ વ્યાકરણથી રાજા ભોજની જેવી કીર્તિ છે, તાદૃશી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્તા, તેવી કીર્તિ મને પ્રાપ્ત નથી થઈ, પ્રાપ્ત ન થઈ. અતઃ એતાદૃશમ કિમપી કરણીયમ એન મદીયા કીર્તિરપી તાદૃશી ભવેદ યાદૃશી ભોજસ્યાસ્તિ. અતઃ એટલા માટે, એટલે એતાદૃશમ એવું, કિમપી શું કરવું, કે કરણીયમ શું કરવું જોઈએ, કે એન મદીયા કે જેનાથી મારી કીર્તિ અપી કીર્તિ પણ તેવી થાય જેવી ભોજની છે. એટલે અતઃ એટલે એતાદૃશમ એવું શું કરવું કે જેનાથી મારી કીર્તિ અપી કીર્તિ પણ તાદૃશી તેવી ભવે થાય કે જેવી ભોજસ્યાસ્તિ જેવી રાજા ભોજની છે. ફરી વખત આખો પકડો. એકદા સિદ્ધરાજ વિચાર પથમાં, એકવાર સિદ્ધરાજ વિચારે ચડ્યો, સહ અચિંતે તેને વિચાર્યું,
માલવ વિજયેન અહમ ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્ત. માળવાના વિજયથી મેં ધનનું સ્વામીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. તસ્ય ગ્રંથાગાર અપી મયા પ્રાપ્ત. તેનો ગ્રંથ ભંડાર પણ મને પ્રાપ્ત થયો. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણેન ભોજસ્ય યાદૃશી કીર્તિ વર્તતે તાદૃશી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્તા. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણથી જેવી કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મને પ્રાપ્ત. રાજા ભોજની ભોજ વ્યાકરણથી જેવી કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મને પ્રાપ્ત ન થઈ. અથ એતાદૃશમ કિમપી કરણીયમ યેન મદિયા કીર્તિરપી તાદૃશી ભવેદ યાદૃશી ભોજસ્ય અસ્તિ. એટલે એવું હું શું કરું કે જેનાથી મારી કીર્તિરપી કીર્તિ પણ તેવી થાય જેવી ભોજની છે. જોઈએ આગળ. એવં વિચાર્ય સહ જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રમ પ્રાપ્તવાન. એવં વિચાર્ય એમ વિચારીને તે જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રને પાસે પ્રાપ્તવાન એટલે કે પહોંચ્યો. એમ વિચારીને સહ એટલે કોણ? તે કોણ? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. એમ વિચારીને તે જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે પહોંચ્યો. નિવેદિતવાંચ અને નિવેદન કર્યું. જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે ગયો અને નિવેદિતવાન એટલે કે નિવેદન કર્યું. નિવેદન કર્યું એટલે કે વિનંતી કરી. અહી આચાર્ય વર્યાહ. હે આચાર્ય મહોદય, ભવંતો ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ વ્યાકરણમ વિરચયંતુ. હે આચાર્ય મહોદય, ભવંતો એટલે કે આપ, ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ, ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ એટલે કે જેવું, વ્યાકરણમ વિરચયંતુ વ્યાકરણની રચના કરો. વિરચયંતુ તું તામંતુ વિરચયંતુ રચયન અને પ્લસ પાછળ લાગ્યું તું. અહીંયા આજ્ઞાતકાળ અન્ય પુરુષ એક વચન છે. ભવંતો ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ વ્યાકરણ વિરચયંતુ કે આપ ભોજ વ્યાકરણ જેવા વ્યાકરણની રચના કરો. એન ભવતા મમ ચ કીર્તિ અમરા ભવેત ઇતિ. જેનાથી ભવતામ એટલે કે આપની, મમ એટલે કે મારી, ચ એટલે અને, જેનાથી મારી અને તમારી, જેનાથી તમારી અને મારી કીર્તિ અમરા ભવેત અમર થાય. એમ એને કહ્યું, જેનાથી આપની અને મારી કીર્તિ અમર થાય. જોજો, આ સંસારનું બેસ્ટ પ્રસંગ આ પાઠમાં આપેલું છે કે લક્ષ્મી કરતા સરસ્વતીને ઊંચા અહીંયા દર્શાવ્યા છે. લક્ષ્મી એટલે કોણ? તો કે રાજા. સરસ્વતી એટલે કોણ? તો કે પુસ્તક. જોજો, હું જે વાત કહું છું આ પ્રસંગ તમે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો કે રાજા છે એ ઉઘાડા પગે ચાલે છે અને આ જે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામનો જે ગ્રંથ છે એ હાથીની અંબાડી ઉપર બેસાડી અને નગર યાત્રા, આ પુસ્તકને, આ ગ્રંથને સિદ્ધરાજ જયસિંહ કરાવે છે. અને સિદ્ધરાજ જયસિંહ હાથીની રાજા હોવા છતાં પણ હાથીની અંબાડીએ કે ઘોડા ઉપર કે રથ ઉપર નથી બેઠો, પણ એ હાથીની બાજુમાં છે અને ઉઘાડા પગે ચાલે છે. જોઈએ. એવં વિચાર્ય સ જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રમ પ્રાપ્તવાન. એમ વિચારીને તે જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે પહોંચ્યો અને નિવેદિતવાન અને નિવેદન કર્યું કે હે આચાર્ય વર્યા, હે આચાર્ય મહોદય, ભવંતો ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ વ્યાકરણમ વિરચયંતુ. આપ ભોજ વ્યાકરણ જેવા વ્યાકરણની રચના કરો. એન ભવતા મમ ચ કીર્તિ અમરા ભવે. જેનાથી મારી અને તમારી કીર્તિ અમર થાય. સિદ્ધરાજ જયસિંહસ્ય નિવેદનેન પ્રેરિતા હેમચંદ્રાચાર્યાः એક અપૂર્વમ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવन्तઃ. સિદ્ધરાજ જયસિંહના ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંત, એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. અપૂર્વ શબ્દ ક્યારે લાગે? પહેલાં ન થયેલું હોય ને, પહેલાં ક્યારેય ન થયેલું હોય ત્યારે અપૂર્વ શબ્દ લાગે, ત્યારે અપૂર્વ શબ્દ મૂકવામાં આવે. એટલે જો સિદ્ધરાજ જયસિંહસ્ય નિવેદનને પ્રેરિતા, સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ
એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંત, એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. સહ સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ. સહ એટલે કે તે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ, સિદ્ધહેમ વ્યાકરણના નામથી પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, પ્રસિદ્ધ છે. અસ્મિન અષ્ટો અધ્યાયા સંતિ, તેમાં 8 અધ્યાયો છે. કયા ગ્રંથની રચના કરી? સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ. કોના કહેવાથી? સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ શેની રચના કરી? સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ. અને આ વ્યાકરણમાં કેટલા અધ્યાયો છે? અસ્મિન અષ્ટોધ્યાયા સંતિ, એમાં 8 અધ્યાયો સંતિ, 8 અધ્યાયો છે. તેસુ પ્રારંભિકેસુ 6 અધ્યાયેસુ સંસ્કૃત ભાષાયાઃ અંતિમ દ્વયો અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષાણાંચ વ્યાકરણમપ્યસ્તિ. તેસુ એટલે કે તેમાં, પ્રારંભિકેસુ શરૂઆતના 6 અધ્યાયેસુ 6 અધ્યાયોમાં, સંસ્કૃત ભાષાયા સંસ્કૃત ભાષાનું, અંતિમ દ્વયો અધ્યાયો અંતિમ 2 અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણો છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત યાદ રાખજો. સંસ્કૃત પછી જે ભાષા આવી એ ભાષાનું નામ છે પ્રાકૃત ભાષા. સંસ્કૃત ભાષા પછી જે ભાષા આવી એ ભાષાનું નામ છે પ્રાકૃત ભાષા. લખાય પણ સંસ્કૃતની જેમ જ, બોલાય પણ સંસ્કૃતની જેમ જ, ફક્ત આમ જોઈએ ને તો 80% સંસ્કૃતની જ ભાષા, 20% જ અલગ. એટલે કે જે રીતે બ્રાહ્મી લિપિમાં સંસ્કૃત લખાય એ રીતે બ્રાહ્મી લિપિમાં પણ પ્રાકૃત ભાષા લખાય. બટ એક જ પ્રોબ્લેમ કે સંસ્કૃત ભાષા દેવનાગરી લિપિ છે, પ્રાકૃત ભાષા પણ દેવનાગરી લિપિ છે, પણ બંનેના અર્થમાં, બંનેના ઉચ્ચારણમાં થોડોક ફેર પડે. જેમ કે આપણે એમ બોલીએ કે ગણેશાય, તો પ્રાકૃત ભાષામાં ગણેશાણમ બોલે. આપણે બોલીએ રામાય, તો પ્રાકૃત ભાષામાં રામાણમ બોલે. એટલે આટલો ફેર પડે. સિદ્ધરાજ જયસિંહસ્ય નિવેદનેન પ્રેરિતા, સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્ય એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંત, એક વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. સ સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, તે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અસ્મિન અધ્યાયો સંતિ, એમાં 8 અધ્યાયો છે. યાદ રાખવાનું છે કેટલા અધ્યાયો છે? 8. તેસુ પ્રારંભિકેસુ 6 અધ્યાયેસુ સંસ્કૃત ભાષાયા અંતિમ દ્વયો અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષાણાંચ વ્યાકરણમપ્યસ્તિ. તેમાં શરૂઆતના 6 અધ્યાયોમાં સંસ્કૃત ભાષાના, અંતિમ દ્વયો અધ્યાયો, અંતિમ 2 અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણ છે. અંતિમ 2 અધ્યાયોમાં પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ છે. કેટલા અધ્યાયો છે? 8 અધ્યાયો. શરૂઆતના 6 અધ્યાયોમાં કોનું વ્યાકરણ છે? સંસ્કૃત ભાષાનું. અંતિમ 2 અધ્યાયોમાં કોનું વ્યાકરણ છે? પ્રાકૃત ભાષાનું. જોઈએ આગળ. હેમચંદ્રાચાર્યે લક્ષ શ્લોક પરિમિતમ સાહિત્યમ વિરચિતમસ્તિ. હેમચંદ્રાચાર્યએ લક્ષ એટલે કે લાખ, શ્લોક પરિમિતમ 1 લાખ શ્લોકથી વધુ સાહિત્યની વિરચિતમસ્તિ એટલે કે રચના કરી છે. હેમચંદ્રાચાર્યએ 1 લાખ શ્લોકથી વધુ સાહિત્યની રચના કરી છે. અસ્મિન સાહિત્ય, આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામક કોશ ગ્રંથ, આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો કોશ ગ્રંથ એટલે કે શબ્દ ગ્રંથ. આપણે એમ કહીએ ને સંસ્કૃતમાં, ઇંગ્લિશમાં ડિક્શનરી કહીએ, ગુજરાતીમાં શબ્દકોશ, અને જ્યારે સંસ્કૃતમાં શબ્દકોશને, ડિક્શનરીને કોશ ગ્રંથ કહેવામાં આવે. અસ્મિન સાહિત્ય અભિધાન ચિંતામણી નામક કોશ ગ્રંથ, આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો કોશ ગ્રંથ. ચાલુક્યો વંશત કીર્તનમ નામકમ સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબદ્ધમ દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય. ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તનમ એટલે કે ચાલુક્ય વંશના રાજાઓનું વર્ણન કરતું સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં નિબદ્ધમ એટલે કે લખાયેલું દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, દ્વયાશ્રય નામનું મહાકાવ્ય. જો હેમચંદ્રાચાર્ય એક મહાકાવ્યની રચના પણ કરી છે. મહાકાવ્યનું નામ શું છે? દ્વયાશ્રય. અને દ્વયાશ્રય મહાકાવ્યમાં કયા વંશના વખાણ કરેલા છે? ચાલુક્ય વંશ. હવે ચાલુક્ય વંશ એટલે કયો? તો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જે વંશ છે, સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જે વંશ છે એ વંશ ચાલુક્ય વંશ છે. સોલંકી અટકતો એ લોકોની, સોલંકી જે સરનેમ છે એ લોકો ગુજરાતમાં આવ્યા પછી એની ચાલુક્યમાંથી સોલંકી સરનેમ પણ છે. બાકી એ લોકો દક્ષિણ ભારતના છે, કર્ણાટકના તેઓ રહેવાસી છે, અને અને ગુજરાતમાં આવે છે અને ગુજરાતમાં શાસન કરે છે. બહુ મોટી સ્ટોરી છે એની તો,
પણ હકીકતે એમ જોઈએ તો એનું જે વંશ છે એ વંશનું નામ ચાલુક્ય વંશ છે. જેમ કે રાજા રામનું વંશ છે તો રઘુવંશ છે, એ રીતે સિદ્ધરાજ જયસિંહના વંશનું નામ છે ચાલુક્ય વંશ. તો ચાલુક્ય વંશોત કીર્તનમ, ચાલુક્ય વંશનું વર્ણન કરતું નામનું સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબદ્ધમ, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલું દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય. બીજું કાવ્યાનુશાસન નામક અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ, કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ. કાવ્યાનુશાસન નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો અને ગ્રંથમાં જેટલા અલંકારો છે અલંકારોનું વર્ણન કરેલું છે. છંદોનું શાસન ચ ઇત્યાદિ બહુનામ ગ્રંથાનામ સમાવેશો ભવતી, અને છંદોનું શાસન એમ વગેરે ઘણા બધા ગ્રંથોનો સમાવેશ ભવતી એટલે કે થાય છે. છંદોનું શાસન એમ વગેરે ઘણા બધા ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. કોના ગ્રંથોનો? હેમચંદ્રાચાર્ય. ફરી વખત આખો પકડો. હેમચંદ્રાચાર્યએ 1,00,000 શ્લોકથી વધુ સાહિત્યની રચના કરી અને આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો કોશ ગ્રંથ, ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તનમ નામક સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબદ્ધમ દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, ચાલુક્ય વંશનું વખાણ કરતું નામનું સંસ્કૃત પ્રાકૃતના ભાષામાં લખાયેલું દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, કાવ્યાનુશાસન નામનું અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ અને છંદોનું શાસન ચ ઇત્યાદિ બહુનામ ગ્રંથાનામ સમાવેશો ભવતે, અને છંદોનું શાસન નામનું એમ વગેરે ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. હવે જોઈએ એમના ગ્રંથો કયા યાદ રાખવાના. અભિધાન ચિંતામણી પહેલું, ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તનમ નામનું દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય બીજું, સોરી અહીંયા આપણે એક ચેન્જ કરી નાખી, અભિધાન ચિંતામણી નામનો કોશ ગ્રંથ એટલે કે શબ્દકોશ લખ્યો, ડિક્શનરી લખી, પછી દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, પછી આવશે કાવ્યાનું શાસન અને પછી આવશે છંદોનું શાસન, અને એક તો વન એન્ડ ઓનલી તો છે જ સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન, સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ અથવા તો સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન, સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ પણ લખી શકો. ઓકે, હવે જોઈએ. ગુર્જર પ્રદેશે લબ્ધજનૈરયમ હેમચંદ્રાચાર્ય ન કેવલમ ગુર્જર પ્રાંતેપી તુ સર્વત્ર સમગ્રેપી સંસ્કૃત સાહિત્યાવકાશે સૂર્યવત પ્રકાશે. ગુર્જર પ્રદેશે ગુજરાતમાં લબ્ધજનૈરયમ જન્મેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ ન કેવળ ગુર્જર પ્રાંતે અપી, ગુર્જર પ્રદેશમાં જ નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્યાવકાશે, સંસ્કૃત સાહિત્યરૂપી અવકાશમાં એટલે કે આકાશમાં સૂર્યવત પ્રકાશે, સૂર્યની જેમ પ્રકાશે છે. ગુજરાતમાં જન્મેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ કેવળ ગુજરાત પ્રદેશમાં જ નહીં, ગુજરાત પ્રાંતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં સૂર્યવત પ્રકાશે, સૂર્યની જેમ પ્રકાશે એટલે કે પ્રકાશે છે. ફરી વખત આખો પાઠ ધ્યાન આપો. વિક્રમની 12મી સદીમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહે માળવા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. વિજય પછી જયસિંહે રાજા યશોવર્મનનું સર્વધન લઈને અણહુપુર પાછો ફર્યો. ધન સાથે ત્યાંનો ગ્રંથ ભંડાર પણ તેના હાથમાં આવ્યો અને તે ગ્રંથ ભંડારમાં ઘણા બધા અનુપમ એટલે કે સુંદર ઉત્તમ ગ્રંથો હતા. તેસુ ભોજન વિરચિતમ સરસ્વતી કંઠાભરણ નામના પ્રસિદ્ધ વ્યાકરણમાં એકતમ વાસ્તે, તેમાં ભોજ દ્વારા રચાયેલું સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું એક ભોજ વ્યાકરણ પણ એમાંનું એક હતું. એકદા સિદ્ધરાજ વિચારપતામાં હૃદય, એકવાર સિદ્ધરાજે વિચાર્યું કે સહ અચિંતય, તેને વિચાર્યું માલો વિજયનો અહમ ધનસ્ય સ્વામિતમ પ્રાપ્ત, માળવાના વિજયથી મેં ધનનું સ્વામીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. તસ્ય ગ્રંથાગારોપી મેં પ્રાપ્ત, તેનો ગ્રંથ ભંડાર પણ મને પ્રાપ્ત થયો. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણેન ભોજસી યાદૃશી કીર્તિ વર્તતે તાદૃશી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્ત, પરંતુ ભોજ વ્યાકરણથી ભોજની જેવી કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મને પ્રાપ્ત ન થઈ. અત એતાદૃશમ કિમપી કરણીયમ એને મદિયા કીર્તિરપી તાદૃશી ભવે યાદૃશી ભોજસ્યાસી, એટલા માટે એવું હું શું કરું કે જેનાથી મારી કીર્તિ પણ તેવી થાય જેવી રાજા ભોજની છે. એવમ વિચાર્ય, એમ વિચારીને તે જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે પહોંચ્યો અને નિવેદિતવાન અને નિવેદન કર્યું. અહીં આચાર્ય વર્યા, હે આચાર્ય મહોદય, ભવંતો ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ ભોજ વ્યાકરણ વિરચયંતુ, આપ ભોજ વ્યાકરણ સમાન વ્યાકરણની વિરચયંતુ એટલે કે રચના કરો. હે ન ભવતા મમ ચ કીર્તિ અમરા ભવેત ઇતિ, જેનાથી મારી અને આપની કીર્તિ અમર થાય.
सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य एक अपूर्वं व्याकरण ग्रंथं रचितवन्तः। सिद्धराज जयसिंहના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ એક અપૂર્વ વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી। સહ સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, તે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણના નામથી પ્રસિદ્ધ છે। अस्मिन् अष्टाध्यायो सन्ति, तेमां 8 अध्यायो छे। तेषु प्रारम्भिकेषु 6 अध्यायेषु संस्कृत भाषा, अंतिम 2 अध्यायो प्राकृत भाषानां च व्याकरणम् अप्यस्ति। तेमां शरूआतना 6 अध्यायोमां संस्कृत भाषा अने अंतिम 2 अध्यायो प्राकृत भाषानुं व्याकरण छे। 8 अध्याय छे अने 8 अध्यायमां 6 अध्यायोमां संस्कृत भाषानुं अने 2 अध्यायो प्राकृत भाषानुं व्याकरण धरावे छे। हेमचंद्राचार्य 1 लाख श्लोकथी वधु साहित्यनी रचना करी अने आ साहित्यमां अभिधान चिंतामणी नामनो शब्दकोश, चालुक्य वंशोत्कीर्तनम नामनु संस्कृत प्राकृत भाषामां लखायेलुं द्वयाश्रयी महाकाव्य, काव्यानुशासन नामनो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ अने छंदोनुं शासन वगैरे घणा बधा ग्रंथोनो समावेश थाय छे। बाळको पेपरमां तमने प्रश्न एवो पूछाई जाय के द्वयाश्रयी महाकाव्य कया कविनुं छे, तो भूलथी कालिदास करीने न आवता, कारण के भूल थई जाय। महाकाव्य एटले आपणे सीधुं कालिदास याद आवे, पण नहीं, द्वयाश्रयी महाकाव्य कोने लख्युं छे? हेमचंद्राचार्यए। गुर्जर प्रदेशे गुजरात में लब्धजननीयम जन्मेला हेमचंद्राचार्य न केवल गुर्जर प्रांत्य भी केवल गुजरात प्रदेश में ज नहीं परंतु समग्र संस्कृत साहित्यावकाशे परंतु समग्र साहित्य रूपी अवकाश में सूर्यवत प्रकाशे, सूर्यनी जेम प्रकाशे एटले के प्रकाशे छे अथवा तो चमके छे एवा महान व्यक्तिओ छे। खाली गुजरात में जेनुं नाम नथी पण समग्र संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में एटले के आखा भारतना संस्कृत साहित्यों में एनुं एक सूर्यनी जेम तेवो प्रकाश छे एवा उत्तम कविनी आपणे वात करी। हवे स्वाध्याय 16 करी। जयसिंह सिद्धराज जयसिंह मालविजयम कदा कृतवान, क्यारे कर्यो मालवा उपर विजय? द्वादश्यां शताब्द्यां। सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धं व्याकरण केन विरचितमस्ति? कोने रचना करी सरस्वती कंठाभरण नामना व्याकरणनी? हेमचंद्राचार्य। पछी भोजस्य कीर्ति केन आसीत्? भोजनी कीर्ति केनाथी छे? भोज व्याकरणेन। हेमचंद्राचार्य रचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्ध अस्ति? सिद्धहेम व्याकरणम्। पछी सिद्धहेम व्याकरणे कति अध्याया सन्ति? सिद्धहेम व्याकरण में केटला अध्यायो छे? 8 अध्याय। पछी आगळ जोईए। हेमचंद्राचार्य रचितम साहित्य खाली जग्या वर्तते लक्ष श्लोक परितम 1 लाख श्लोक थी बधु साहित्यनी रचना करी। हेमचंद्राचार्यना विरचितस्य कोशग्रंथस्य नाम किम? जो आव्युं ने आ प्रश्न पेपर में पूछाय छे, अभिधान चिंतामणि। नेक्स्ट, जयसिंह किम नृपतिं प्रजा पराजितवान? यशोवर्मण। भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धमस्ति? सरस्वती कंठाभरण नामना। कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्य व्याकरण ग्रंथं रचितवन्तः? जयसिंह। सिद्ध हेम व्याकरणस्य 6 अध्यायेषु कस्य व्याकरण वर्तते? संस्कृत। सिद्धमे व्याकरणेन रचितस्य अलंकार शास्त्रीयस्य ग्रंथस्य नाम किम? हेमचंद्राचार्येण रचितस्य अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम किम? शू नाम है अलंकार शास्त्रीय ग्रंथनु नाम? अलंकार शास्त्रीय काव्यानुशासन। शू नाम है? काव्यानुशासन। ग्रंथागारोपि ग्रंथगारः प्लस अपि कीर्तिः प्लस वर्तते। व्याकरणः प्लस अपि व्याकरणः प्लस अपि प्लस अस्ति। पछी प्राकृत भाषा हा प्लस च लब्धजनिरियम। प्राकृत भाषानां प्लस च लब्धः प्लस जनिरयम। विजयांतरम जयसिंह अनिलपुरम प्रत्यागतवान, अचिंतवान, गच्छवान अथवा तो गतवान, गतवान शब्द पण लखी शकाय। पछी अभिधान चिंतामणि एक कोशग्रंथः अस्ति। हेमचंद्राचार्येण एक महाकाव्य रचितवान। जयसिंह अनिलपुर प्रत्यागतवान। सिद्धहेम शब्दानुशासने 8 अध्यायो सन्ति। 8 अध्याय है, अश्नु संति थशे, वर्तमान बने ने एटले। जयसिंहे एक वार विचार कर्यो।
જયસિંહ એકદા વિચારઃ કૃતવાન. તો હવે ગુજરાતી પ્રશ્ન તો મને એક આશા છે કે તમે રાતે સોલ્વ કરી શકો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બાળકો આ જ રીતે આપણે ફરી પાછા મળ્યા. સ્વાધ્યાય જો તમને સોલ્વ કરાવી દીધું છે, એક દરેક જેટલા પાઠ ભણ્યા દરેક પાઠનું એક બબે વખત આપણે એક વખત પાઠ ભણીએ તો એક વખતની અંદર આપણે બબે 3 વખત અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો બાળકો ખાસ કરીને જે વસ્તુ તમે ભણો છો એ વસ્તુનું તમે પુનરાવર્તન કરતા જાઓ, સાથે સાથે શીખતા જાઓ, જેથી કરી એક્ઝામ સમયે તમને પ્રોબ્લેમ ન થાય. અને આ પાઠનું હોમવર્કમાં હું તમને આપી દઉં કે આ પાઠનું જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાય તો લખવાનું, પણ આ પાઠનું જે ભાષાંતર છે એ પાકા ચોપડામાં 1 વખત અને રફબુકમાં 2 વખત ભાષાંતર અને સ્વાધ્યાય લખવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછા આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત.